So it's up to us how we should, really make of God's grace. So God has given all of us the grace. அதுக்கப்புறம் வந்து I have two children. My son right now he's in 9th and my daughter is in 5th standard. So நான் வந்து Horizon Shine சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல ஜாயின் பண்ணேன். I was very shy, timid. இந்த மாதிரி நான் இன்னைக்கு பேசுறேன்னா it's completely God's grace. I never know that I can talk so much when people are there around. I know when 100 people இருக்கும்போது அவங்க எதிர்க்கும் நின்னு நான் பேசுற அளவுக்கு I was blown. Who failed in 6th standard. அதுவே எனக்கு ஒரு emotional I was like very much affected. So it took a long time for me to come out of it. It's because of God's strength I was like able to come out of it. இன்னைக்கு வந்து ஒரு ரைட் லீடர் ஐ எம் ஏபிள் டு கவுன்சில் தெம்னா இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி God has given me that wisdom and knowledge to handle so many people. So நான் Horizon Shine ஒரு ஆர்கனைசேஷனை ஜாயின் பண்ணேன். The reason why I joined என்னோட பசங்க 2 பேரும் பிறந்துட்டாங்க. சரி வீட்டுல சும்மா இருக்குமே டைம் பாஸ் பண்ணலான்னு தான் I actually joined. So அங்க போனதுக்கு அப்புறம் I started realizing okay God has a purpose. I have something to do with children. Children ministry நான் மேரேஜ் முன்னாடி பண்ணிருந்தாலும் after marriage I think God really wants me to work with children more. So அதுதான் எனக்கு வந்து God started talking to me. நான் டீச்சரா ஜாயின் பண்ணும்போது is only 3,500 was my salary. So as and when days went by I don't start my day without God's word. I don't do anything without God's will. So first thing I ask myself, Andavare idu muttama, is it your will? So anything I did, even my wedding or the decision whatever I did, is God's will. So when I go away from God's will, I know the ending is not going to be really smooth or ending is not really going to be happen. So that's why avaroda will vittu kudutittu I went, and whenever I start my job Bible படிச்சிட்டு I will start. And even my day, when I start my day I read the Bible. அதுக்கப்புறம் தான் எந்த வேலையுமே செய்யமா என்னைக்காவது எழுந்து பைபிள் படிக்காம கிச்சன் போய் சமைக்க ஆரம்பிச்சுட்டு ஏதாவது தீஞ்சி போயிடும் இல்லாட்டி டேஸ்ட் ஒழுங்கா வராது தென் ஐயோ எனக்கு காலையில ப்ரேயர் பண்ணவே இல்லை. So I didn't give importance to God அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So இப்போ it's been 10 years in the same organization. அண்ட் நிறைய ஆப்ஸ்டிக்கல் இருந்துச்சு நான் பண்ணும்போது. ஒருவேளை நான் ஜாப் விட்டுடலாம், நான் வந்து வீட்லயே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சேரும் போது it was only one center. So right now we have around 35 branches, and the 35 branches go I am taking a lead. So we have different partners at different centers. So each of these partners they come under me. So அவங்களுக்கு ஒரு business பண்ண முடியலனாலும் எது பண்ண முடியாது they come to me. So I know whenever they come to me, whenever I give the solution, whenever they see the success, I really thank God. So இது நானா ஆண்டவரே எனக்கா இவ்வளவு ஞானம் என்னாலயே ஒருத்தர் வந்து பிரயோஜனப்படுறாங்க அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு எனக்கே ஆச்சரியமா இருக்கும். So இது எல்லா லைஃப்ல வந்து இன்னைக்கு I'm playing a role of a vice president in the same organization within the 10 months. So இது எல்லாமே was possible because my importance was only God. In the verse எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், seek ye first the kingdom of God and all its righteousness, all these things will be added unto you. So அது ஒரு விஷயம் வந்து என்னோட லைஃப்ல வந்து அது எவ்வளவு முழுமையா அடைஞ்சிருக்குன்ட்டு every day I experience. First preference is God, and God will give you the right wisdom. அதாவது பேதையா இருக்கிறவங்களுக்கு ஆண்டவர் வந்து இவ்வளவு ஒரு ஞானியா ஆக்கியிருக்காரு. So why I'm sharing this testimony is each of you God has given you talent. Each of you God has a better future. ஆண்டவர் வந்து என்னோட ஃபியூச்சர் நீ இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிதான் இருக்கணும். He want you to see you coming out with flying colors. So that is what has happened. There were a lot of situations where I felt I have to quit my job. இது எனக்கு pressure இருக்கு, இதை என்னால பண்ண முடியாதுன்ற சிச்சுவேஷனையும் அந்தந்த நேரத்துக்கு ஆண்டவர் வந்து he gave me the patience. Because I used to sit, I never used to go tell my husband or never used to go tell anybody. இவ்ளோ pressure-ஆ இருக்கு எனக்கு work, இதை என்னால handle பண்ண முடியல. I'm not able to balance life. I'm not able to balance my personal and professional life. So the only thing I did was I used to sit, I pray. I don't go to people and cry or go tell them this is what is happening. Nobody knows what I go through at times, but God gives me the solution very next day or the same day, or sometimes it delay, but I know whatever that he's been doing for me is completely is God's will. So ஏ மூலியமா நிறைய பேருக்கு வந்து they have shared testimonies. அவங்களுக்கு personal problemனா apart from office thing, they used to come and share with Savya, I have been going through this kind of a problem. In fact I used to pray for them. ஏன்னா நான் போனோன பைபிள் படிக்கிறது there were a lot of people who started develop the habit of reading Bible. So there was one of my friend who got married to a Hindu person. So she also started reading Bible, and she also started telling her husband about. So ஒரு சின்ன விஷயம் நம்ம ஆபீஸ்ல பண்றது. So whatever you do, your thought, word and action, so it should be revolving around God. So people should see him through you. So ஏனா நம்ம வந்து we are serving a God who is alive, a God who gives you solution, a God who knows right thing for your life. So அப்படி நம்ம தெரிஞ்சிருக்கும் போது, so we need to go preach that, we need to go show it in action. So leader is not just a lead, நீங்க வந்து லீட் பண்றவங்களா இருக்கணும்.
And one lesson that I've learned is you cannot just be a leader. You have to be a servant leader in anything that you do. So நீங்கள உங்களை பத்தி நான் இப்படிதான் அப்படின்னு எதிர்பார்க்காதீங்க. You just leave your life to God. Definitely God has a super plan in your life, and definitely He will do it. I always like this song. He holds my future அப்படின்னு சொல்லி, because He lives. I can face tomorrow அப்படின்ட்டு. So actually God is holding each of your future. So He has a super plan. It's up to us how we are giving ourselves into God's hand. So He is a potter. He will mold your life accordingly. So in a life la evlo failures irundalo, at every obstacle, every step, God was with me, and He has got me, ஒரு டீச்சரா ஜாயின் பண்ண என்ன எனக்கு அந்த சிச்சுவேஷன்ல எனக்கு ஞானத்தை தந்து, I've been like training, counseling, EQ பத்தி train பண்ணிட்டு இருக்கேன். There's so many areas that God has given. Every time when people come and talk to me, when they praise me, I give the glory to God. My boss always tells me, anything that you touch is prosper. So I used to tell my like I tell myself, it's not me, it's God, because like God preference kudutadunala da, it is like like my boss is telling me that anything that I touch is prosper, because we are serving the God who is living. So yes, I think some comments are coming. Okay. No, Be it's nice. me. Okay, fine, great. Okay, so this is how God has really touched me, and I hope it was like really, really helpful to those who've been watching my testimony. So nothing was built up or made up, because anytime anybody asking me about it, I share, because this is not something easy, because I know who I was, before like 10 years, a very timid person, very quiet, very shy, always had an inferiority complex, always felt that I cannot achieve anything. Joining as a teacher, God has raised me to a vice president. Merely is God's grace, and I give all glory to God. I could see only His grace that has lifted me to this level. So if you guys have any question or anything, you can feel free to ask me. I hope it was helpful. Okay. Thank you so much for sharing a testimony. So யாருக்காச்சும் ஏதாவது டவுட் அப்படின்னா கூட கேட்கலாம். ஸோ this is like open interaction. உங்களுக்கு leadership skillsல இல்ல you are finding difficulty in studying, how to improve your studies, or how to, in what place you are finding difficulties in work or business, she will guide you. Uh, she is working in an organization, ஆனா இப்போதைக்கு நமக்கு வந்திருக்காங்க. So you can raise any part of questions, like any failures, how to come up in your life. Edachi, you felt anything, right now you can ask question. This is your time now. இதுக்கு அப்புறம் தான் செஷனே போக போறோம், சரிங்களா? ஸோ அதனால இப்போ நீங்க உங்க கொஸ்டினை கேட்டுருங்க. ஓகே, இப்போ நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேங்க. இப்போ நீங்க வந்து யூ டோல் யுவர் டெஸ்டிமனி, ஓகே, அண்ட் இவ்வளோ நீங்க வந்து யூ டோல் யுவர் டீம்டு பர்சன், லைக் நோ யூ லைக் நோ வெரி சைலண்ட், பை காட்ஸ் கிரேஸ், லைக் நோ நவ் யூ ஆர் இன் குட் பொசிஷன். ஸோ ஆனா இந்த இன்பிட்வீன் இருக்கிற ஆப்ஸ்டக்கல்ஸ் பத்தி சொன்னீங்க, ஆனா இன்பிட்வீன் இருக்கிற பேஷன்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஹவு யூ டேக்கிள் தட் பேஷன்ஸ்? அஃப்கோர்ஸ் பை ப்ரேயிங், பட் எப்படி வந்து எப்படி இந்த பேஷன்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒரு காரியத்தை அச்சீவ் பண்றேன்னா டெஃபினெட்லி ஹாவ் டு பி லைக் நோ ஐ கோ ஸ்டெப் 1 ஸ்டெப் 2 ஸ்டெப் 10 வரைக்கும் போகணும். நான் எடுத்தையும் வந்து ஸ்டெப் 8 9 போக முடியாது. ஸோ இந்த டைம்ல வர பிரச்சனைகள்லாம் என்னென்ன பிரச்சனைகள், ஆப்ஸ்டக்கல்ஸ், லைக் வாட் ஆர் த ஆப்ஸ்டக்கல்ஸ் யூ ஃபேஸ் அண்ட் ஹவு யூ ஆர் கெயின் த பேஷன்ஸ்? Okay. So personal pata obstacle pata, like my mother-in-law was like completely against that I shouldn't go to work. So she wanted me to like completely be at home, take care of family, cooking, cleaning. So that was my first big obstacle. So adanalave like veetla வந்து நிறைய பிரச்சனை நடக்கும். So there were days I used to like cry and go. So all that I did is I used to sit and pray, cry. So அது ஒண்ணுதான் எனக்கு தெரிஞ்சது அப்போ. I wasn't even like bold enough like this to talk to or like voice out like what I wanted to do. But over a period, like the way I started working, the way she saw me like still doing my work at home. So அவங்களுக்கு என்ன பயம், நான் வீட்டுல வந்து வேலை செய்யாம போயிடுவேன், எல்லாத்தையும் அவங்க கிட்ட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவங்க கிட்ட கொடுத்துட்டு போயிடுவேன் அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு ஒரு பயம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு.
So as when the days went by, when she saw me like, வீட்டுக்குரிய காரியங்களும் பண்ணிட்டு and office-குரிய காரியங்களும் பண்ணிட்டு, when I come back and I take care of my children, then she had peace. So that was my first obstacle. எனக்கு இந்த மார்த்தாள் மரியாள் ஸ்டோரி எனக்கு வந்து ரொம்பவே பிடிச்ச ஸ்டோரி. அண்ட் என்னன்னா லைக் மரியாள் வந்து நல்ல பங்கு தெரிந்து கொண்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எனக்கு வந்து ஆஃபீஸ்ன்னு கிடையாது, சர்ச் ஆக்டிவிட்டிஸும் சரி, எந்த சர்ச் ஆக்டிவிட்டிஸும் சரி, லைக் டேவிட் மூலியமா ஐ யூஸ் டு கோ ஃபார் ஃபெலோஷிப். ஸோ அந்த ஃபெலோஷிப்க்கு லைக் ஐ யூஸ் டு ப்ரிப்பேர் டீ போட்டு எடுத்துட்டு போவேன். நான் இத்தனைக்கும் எனக்கு சண்டே ஒரு நாள் தான் பிரேக். சோ அந்த ஒரு நாள்ல நம்ம லஞ்ச்லாம் சாப்பிட்டு முடிக்கவே 2 o'clock ஆயிடும். அது ஐ கேனாட் டேக் அ நேப் இன் பிட்வீன். ஸோ 4 o'clock ஐ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் தி டீ போட்டு எடுத்துட்டு போகணும். ஆனா ஐ ஃபீல் சோ ஹாப்பி டூயிங் இட். எனக்கு சில நேரம் பலவீனம் இருக்கும், பட் இருந்தாலும் லைக் டூயிங் இட் ஃபார் காட், ஐ சி தட் லைக் அந்த ஒரு சின்ன விதையை விதைச்சாலும் ஐ குட் சி ஹவ் இஸ் காட் இஸ் ரியலி பிளெஸ்ட் மீ. ஸோ பேஷன்ஸ் பத்தி சொல்லும் போது எனக்கு பேஷன்ஸ் வந்து இட் இஸ் லைக் எனக்கும் பேஷன்ஸ்க்கும் ரொம்ப தூரமாவே இருந்தது. அண்ட் லைக் ஏன்னா இமீடியட்டா ஐ வாஸ் வெரி சென்சிட்டிவ். ஒன்னு அழுதுடுவே இல்லை, இமீடியட்டா ஐ டேக் அ டெசிஷன். ஸோ லைஃப்ல வந்து நிறைய விஷயம் லைக் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அட் தாட் மீ ஸோ ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் பேஷன்ஸ், எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் ஐ பிகேம் மை மதர். And after working with a lot of children, like இவங்க எல்லாம் preschool children, அதாவது 2 years 1.6-year-old children, மத்த பேரண்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் பேச and hearing God's word. So the only solution, patient எவ்வளவு தூரம் பேஷன்னா லைக் there was a situation I had to leave my daughter வந்து ஒரு மேடு வீட்டுல தான் விட்டுட்டு போயிட்டு இருந்தேன் ஜாப் ஆரம்பிக்கும் போது. அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா பக்கத்து வீட்டுல வந்து அவளை ஒரு மாடியில இருந்து இன்னொரு மாடி, அவங்க வீடு மொட்டை மாடி, ஸோ பாஸ் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் கை விட்டுட்டு இருக்காங்க. பை காட்ஸ் கிரேஸ் ஷி காட் ஹோல்ட் ஆஃப் ஹர் ஆங்கிள் கிட்ட புடிச்சிட்டாங்க. பட் ஆனா என்கிட்ட ஈவினிங் சொன்னாங்க. ஸோ லைக் மை ஹஸ்பண்ட் would have shouted at me. எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் திங் நான் வேலையை விட்டுடணும், நான் குழந்தைங்களை தான் பாத்துக்கணும். ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் this is going to work for me. That night I sat and cried. I said like okay, இதுவும் ஒரு தடையாவே நினைச்சுக்கிறேன், பட் காட் நோஸ். நான் அன்னைக்கு நான் டெசிஷன் எடுத்துட்டு நிறைய வந்து ஆஃபீஸ்லயும் சரி லைக் பாலிடிக்ஸ், அந்த பாலிடிக்ஸ் இருக்கும் போது சரி என்னால எதுவும் அச்சீவ் பண்ண முடியாது, இவங்க மட்டும்தான் மேல வந்துட்டே இருப்பாங்க, ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ கேன் அச்சீவ். சோ அதெல்லாம் வந்து நான் ஐ ஸ்டார்டட் இக்னோரிங், அதை அக்செப்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ஏன்னா மெயின் திங் வந்து ஐ யூஸ் டு ஹேவ் லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். அதனாலதான் எனக்கு பேஷன்ஸ் இல்லாம இருந்தது. சோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாம திங்ஸ் when I started accepting, okay இதுனா இப்படிதான், you don't have to change yourself for people. So when I started accepting things the way they are and like what other things I have to make changes, அதெல்லாம் நான் பண்ண ஆரம்பிக்க so எனக்குள்ள அந்த பேஷன்ஸ் லெவல் வந்து டெவலப் ஆச்சு at home and at office. அதாவது நான் பேஷன்ஸ் லெவல் எப்படின்னா எனக்கு சில டைம் ஆஃபீஸ் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து வீட்லயும் காமிப்பேன் நான். ஸோ வீட்டுல காமிக்கும் போது it took time for me to realize that like அவங்களுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. So how can I go and show the anger? Sometimes பசங்க கிட்ட காமிப்பேன், sometimes my husband kita kaamipen. So I felt like I shouldn't be doing that. So I started learning how to really balance things, which is not fair on my part, that to like blame them and show my anger on them. So in the mari experience had really taught me the patience to be with the children and at home and at office. So ஒரே ஒரு இதுதான், அது எவ்வளவு பெரிய அலையா வந்தாலும் அந்த ஒரு செகண்ட் நம்ம பேஷண்டா இருந்தா திங்ஸ் வில் சேஞ்ச். அந்த ஒரு செகண்ட் கோவப்பட்ட திங்ஸ் வில் ரியலி கோ வர்ஸ். சோ அது 2-3 இன்சிடென்ட்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹேட் டாட் மீ. அண்ட் when I sit for prayer also, என்னால சம்டைம்ஸ் கோவப்பட்டுனா என்னால பிரேயருக்கு உட்கார முடியாது, பீஸ்ஃபுல்லா பிரேயர் பண்ணவே முடியாது. சோ தட் டைம்ல காட் யூஸ் ஸ்பீக். அந்த ஒரு நிமிஷம், அந்த ஒரு நெடி அந்த வார்த்தையை விடாம இருந்திருக்கலாம், அந்த ஒரு நெடி இப்படி ரியாக்ட் பண்ணாம இருந்திருக்கலாம். சோ அந்த ஒரு செகண்ட் ஜஸ்ட் ஸ்டே குவைட், காம். சோ நீங்க ரியாக்ட் பண்ணாம இருந்தா திங்ஸ் வில் லைக் ரியலி ஈஸி. Okay, wonderful. I hope I answered your question. Yes. You answered my question. Thank you. So, anybody has a question, you can raise a question now, and she's going to leave. And before that, எல்லாரும் கொஞ்சம் வீடியோ ஆன் பண்ணலாமா எல்லாம், because she wants to see everybody. I think this is a virtual call. It is not audio call. So, I hope everybody can switch on the videos. அவங்க இப்போ கிளம்ப போறாங்க. So we're going to have a session too. So to be frank, I asked the whole சொல்லுங்க. Okay, I don't know, எனக்கு வந்து நான் ஷேர் பண்ணது உங்களுக்கு எவ்வளவு தூரம் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னு தெரியல. At least like some of the points I'm sure definitely like யாரோ ஒருத்தருக்கு ஏதோ something would have reached, just hearing me. So just don't give up life the way it is, just fight against it. God has given you the strength. So நம்மளால முடியாத காரியமே எதுவுமே கிடையாது. So you have to feel you are special, you are unique, because you are serving the living God. Okay. Sylvia, Emily, have any question?
Sylvia is a teacher. Okay, Sylvia is already a teacher. அதுக்குன்னு கொஸ்டின் இல்லாம இல்ல, she can ask question. So everybody switch on the video now. Please switch on the videos. 2 minutes வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டு அப்புறம் நீங்க க்ளோஸ் பண்ணிக்கங்க. Okay, I see Emily, Benji. 2 minutes. Okay. Okay, ka. Okay, Benjamin has a question, it seems. Yes, Benji. So praise Lord. எனக்கு ஒரு question இருக்கு. So like corporate leadership, we have we have a belief like it's like command and rule. We have to be on the face. Sometimes you have to tell them stuff that even though if it is hard, you have to tell them. But at the same time, when it comes to church, we tend to believe that you have to do it. Everything has to be done, but at the same time, it has to be through love. You cannot be sometimes on the face to them. So there's a thought which says probably if I tell this to someone, I don't know what is going to happen next. Probably if they leave church or whether it's backfire. So there's a lot of other thoughts which come like this. So at this point, so what would be the right way to right approach to the situation? Yeah, the first thing is even at the corporate world, it shouldn't be like, you ordering and you bossing. So that's why I mentioned the word called, a servant leader. So you just not command them, rather you do it along with them. So when it comes to church activities also, see, it is like we cannot force people. One thing what we could do is like, yes, definitely pray. So the second thing is how you see, you have a thirst, you have a, you're really concerned about that person. You want that particular person to attend that particular meeting, right? Probably they might attend late, but you are like, why are they coming late, right? So if it was office, like you would have given them back to back, or you would have deducted the salary. But when it comes to church, yes, it doesn't happen that way, right? And even like people take it very easy when it comes to church because there's nobody to question. There is no, what do you call this, swiping machine to check what time they are coming in. So one thing is, whatever job you do, the people should have that, conscious that, somebody else is watching. See, even now it's like, we're working from home. My boss is not watching me. So one thing that keeps running in my mind is like God is watching. So I have to be truthful in what I am doing, right? So how we can handle people, at church, like how we could really make them do it. I think like time to time, team building activity would definitely help them. A joint prayer with them. And you might say, akka, அவங்க joint prayer க்கு வர வைக்கிறதே பெரிய விஷயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்ல. So you can like have them call them for a lunch time dinner வெளிய எங்கனா போறதா. I definitely sure like உங்களோட group prayer groupக்கும் வெளிய போற groupக்கும் பெருசாவே இருக்கும். At least you can start building like your team of like what you want to achieve. And அவங்களோட வந்து நீங்க லீட் பண்ணும்போது ஸ்பிரிச்சுவலாவே லீட் பண்ணுங்க. So don't mix up with your like அதாவது உலக பிரகாரமான காரியத்தை வந்து நீங்க மிக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா people will take advantage, because that I have experienced. So நீங்க பண்ண now that's how I had learned from my like எனக்கு சரி அக்காங்க அண்ணாங்கலாம் இந்த மாதிரி தான் என்ன வழி நடத்துனாங்க. நான் தான் டிவி பார்த்துட்டு இருப்பேன் நைட்டு வந்து ஈவினிங்ல சண்டேஸ் ஈவினிங்ல வந்து தட்டி கூட்டிட்டு போவாங்க வீட்டுல இருந்து. நான் தேவ டேஸ் லைக் நான் அழுதுட்டுலாம் போவேன், நான் அவங்க கிட்ட லைக் படம் பார்த்துட்டு இருக்கேன் வந்து கூட்டிட்டு போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. But I'm sure that they all would have like prayed for me. So one point of time நான் வந்து நிறைய பிள்ளைங்களை அப்படி கூட்டு போற அளவுக்கு ஆண்டவர் வந்து என்ன he started leading me like that. So one thing is definitely we have to pray for them. But அவங்க கிட்ட வந்து we can tell them politely using God's words. So time to time, அதாவது அவங்களுக்கு வந்து இன்டைரக்டா சொல்லாம அவங்களுக்கு குத்தி காட்டுற மாதிரி சொல்லாம tell them what is done. And time to time ஒரு team building activities would definitely will help them. So did I answer your question, Benjamin? Yeah, that helps. Thank you. Praise to an extent. Yeah. Okay, Yeah, you answered. Tell me. Go ahead. Yeah, this is my first exposure. Like I told David. So like நான் பண்ணேனா I have to do really justice. எல்லாரும் வராங்க. It should be really useful அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு. So Benjamin, if you have any other doubts, you can ask me. I don't know how far I answered your question. Yeah, that was helpful actually. That's good. Thank you. So what would you do? Yeah, so I would probably plan for team building activities and probably tell them in a subtle way. So yeah, subtle way in the sense like understand. See, first thing they need to understand how much God loves them. And I keep telling my children also, like you are with your phone and you do a lot of things. It's just that 1 hour. We're not calling them one full day. In a Sunday, that 1 hour or 2 hours, that's the time that we call them. And tell them it is not because you are calling. They should come because it is for God. It is for God. I'm spending the time. And like time to time, you can tell them like when I attend this 1 hour of meeting,
what difference it made in your life, right? So every day, like my work today is like online works are like getting over only at 11 or 11:30, but in between I make sure that 9 to 10 o'clock we have a prayer time. So I make sure I give that time. If I don't sit for the time, like now currently what we're doing, we are working on a lot of new enrollments from north side. So we're doing when like phonics and spoken English class through online. So I like last week I couldn't do attend the prayer, and this enrollment was not happening. I was like completely doing sales, and then just one day attended. Within one day we had 21 enrollments. So I said like, God, because I gave the time, I know there were a lot of parents calling. I just kept the phone aside. I didn't take the calls at all, just because an half an hour time that I gave to him. Like I don't know from where parents came, and we had enrollment the very next day. So that's why I said like, when you give preference to God, like seek Him first, He will definitely give the things what you wanted in your life. So in the Mari testimonies, one you can like time to time, you can share it with your people whom you really want to be, part of it. Okay, thank you, class. Thank you so much. Akka பத்தி சொல்லணும்னா, like she used to train the teachers in the schools. இது அவங்க சொல்லல, அதனால நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ ஷி யூஸ் டு ட்ரெயின் த டீச்சர்ஸ் இந்த ஸ்கூல்ஸ் டீச்சர்ஸ்க்குலாம் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நான் படித்த ஸ்கூலுக்கு ஷி கேம் அண்ட் லைக் ஷி ட்ரெயின் த டீச்சர்ஸ். ஸோ அப்படிதான் வந்து இப்படிலாம் நீங்கள் பண்ணுறீங்களான்னு இன்னும் கொஞ்சம் தெரிய வந்துச்சு. ஸோ இட் ரியலி நைஸ் தட் லைக் ஷி இஸ் ட்ரைனிங் த டீச்சர்ஸ் ஆல்சோ, ட்ரெயின் த டீச்சர்ஸ். அதுக்கப்புறம் பிஸ்னஸ் பீப்புள் டீச் பண்ணுறாங்க. ஸோ வாட் ஐ ரெக்கமெண்ட் இஸ், in person, if you have any obstacles, any hindrance, or need any counsel regarding your work, business, like you can reach me, so that I'll ask appointment with Akka, like she can help you out. She can help you out. And her husband also, like he's also in the teaching industry, and he's also can help you out. Okay, so thank you so much, Akka. And one other thing, David, sorry to take your time, can I? No, yes, please. Yeah, so one other thing is like we taking up a leader where you gather people, you want to have a group meeting, you want to have a youth meeting. So few things, like we need to be very, very consistent. You as a leader, you need to be disciplined. So when you expect people to be on time, right, so you have to be on time always. So இது யாரையும் ஹர்ட் பண்ணதுக்கு சொல்லல, because this is based on my experience. Because when when நான் வந்து இந்த டைம்க்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே அந்த டைம்க்கு இருக்கணும். And when somebody is initiating that work, அந்த பர்சன் முதல்ல டைம்க்கு இருக்கணும். என்னன்னா நம்ம எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வந்து அவங்க எல்லாம் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. So for some reason you came late. So ஒரு வாடினா பரவாயில்ல, ரெண்டு வாடினா பரவாயில்ல. So this is also a reason where they get disappointed and discouraged to be part of like events like this that we conduct. And so we have to be very, very disciplined and be very consistent. So when we make a plan, idha in the 1 hour plan panna porom, idha you discuss. But when you go out of the way, they will lose the interest, they will lose the respect in what you try to achieve. So anything you do, you have to be a role model. So namu or role model irunda, so you can achieve what you wanted to achieve. So this is again I've learned based on my experience. Okay, thank you, Akka. And he is having another question also. Sure. Akka, another question is, this is based on my personal work experience, so I wanted to ask this question. So Sure. I want to know how to say no sometimes. So what happens is sometimes a lot of tasks keeps coming to me because they say the reason, say when I give it to you, you will do it. So this is the reason. Sometimes I feel it's just dumped too much in. So how to say no in the right way to certain. Yeah. So I was like you, Benjamin, when I started. எது கொடுத்தாலும் okay, yes, அப்படி yes. So what happens, like நிறைய எடுத்துட்டு I started dropping the balls. So I didn't realize that because I had too many things on my shoulder, I was not able to justice to whatever that was given to me. And அதையே எனக்கே ப்ரெஷரா எடுத்துட்டு நான் என் ஒர்க் பண்ணதான் I was thinking, but it took a long time for me to understand you took too much on your plate, you took too much on your shoulder. So you need to start telling no. So if no every solana, and somebody is giving you a task and they know what is the time frame and how much a human being can complete during the time frame, right, Benjamin? So you're not going to go tell them I will not do this at all. You're going to go and tell them I need time, right, Benjamin? So you're going to tell them I have these things and I need so much time to complete this, so much time to complete this. I'm not telling no that I will not do it. I will be able to do it, but I need a time. But I need a time to do this. So
So during my work hour, this is what I can achieve. Okay, tell them why you are telling them. Tell them that you like the job what you're doing, but I want to tell you upfront because whatever that I want to do, I want to do it rightly, I want to do it perfectly, and I want to do justice to what I'm doing. Right, Benjamin? So the reason why you wanted to say no is this, but you're not saying why to them, and you are hesitant to go tell them no and taking too much on you, so that is going to affect your health also, that's going to affect the time that you're going to spend with your family. உங்களுக்கு time இருக்காது. So you will be running, and it's actually like you pleasing people. So யாருமே ப்ளீஸ் பண்ணணும்னு நினைக்காதீங்க. You just say like, God, am I pleasing you? God, am I pleasing you? So அவரை ப்ளீஸ் பண்ண போதும் he will just run. அதே மாதிரி நீங்க போய் அவங்க கிட்ட நோ சொல்லும் போதும் you just talk to God, pray like, tell God, you give me the wisdom. நான் அவங்க கிட்ட பேசும்போது எனக்கு ஃபேவரா இருக்கணும், அந்த தயவு எனக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு you go talk to them. But definitely when you know that you can't do so many things in a day or in a week, please go tell them no, but you do tell them like, I will be doing it, but give me a timeline to do it. Okay, give them the explanation. வெறும் no சொல்லவே சொல்லாதீங்க. Don't say no. So give them the ஒரு குழந்தைக்கே வந்து நாங்க வந்து டைம் அவுட் கொடுப்போம். அதாவது கிளாஸ்ல வந்து அட்டென்டிவா இல்ல, ப்ரீ ஸ்கூல் பசங்க தெரியும்ல, 2 years பசங்க வந்து ஒரு சேர்ல உட்கார வைக்க முடியாது. இட்ஸ் நாட் லைக் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட். அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா தனியா ஒரு சேரை போட்டுட்டு டைம் அவுட்னு சொல்லிட்டு உட்கார வச்சு டீச்சர்ஸ் யூஸ் சிட் அலாங் வித் them, அவங்களோட ஐ கான்டாக்ட் வச்சு அவங்களோட பேசுவோம். நாங்க பேசி என்ன சொல்வோம்னா, யூ நோ வாட் யூ டிட், மிஸ் இஸ் நாட் ஹாப்பி. அதாவது டோன்ட் ரன் சொல்றதுக்கும் உட்கார்ந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கும் there's a lot of difference, right? So you ask them for a time. அதே மாதிரி அவங்க ஹரிபரியா இருக்கும்போது just go tell them like, sir, I cannot do this அப்படின்னு ஆரம்பிக்காதீங்க. when you start your conversation also, when you start, you go tell them like, sir, எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு, I have like these things to be done. It will be good if I have more time to complete this, because in the time frame la இவ்ளோ முடிக்க முடியாது. What I want to do, I want to do the way you expect to happen. So way you expect to happen, so give me a time frame. Okay, in case அதையும் மீறி இல்ல எல்லாரும் பண்றாங்க, இது பண்ணதா முடியும் அப்படின்னு சொன்னா you give him clarity. So you tell him like, எனக்கு ஒரு 2 hours இவ்வளவுதான் பண்ண முடிஞ்சது, இந்த மாதிரி இஷ்யூ இருந்தது, இந்த மாதிரி challenges ஃபேஸ் பண்ணேன், or இந்த மாதிரி challenge இருக்கு, you help me overcome, you help me, like take care of these challenges, அப்ப என்னால கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். So I don't know what kind of corporate work that you do, but இந்த மாதிரி சொல்லுங்க. Don't go directly tell them like, I cannot do it, I don't want to do it. அந்த மாதிரி சொல்லாம you give the explanation, because அந்த மாதிரி நிறைய எங்க டீச்சர்ஸ்லாம் இருக்காங்க. So see, not all leaders sit with them and talk, or even with the kids, ஒரு குழந்தை வந்து homework பண்ணலனா there's a reason why the child did not do the homework. So நான் வந்து ஒரு 2-3 years முன்னாடி I was in the hospital, என்னோட டாக்டர் homework பண்ணல, because I sit with her to make her complete the homework. அப்ப டீச்சர் என்ன பண்ணாங்கன்னா, இவ வந்து யாரெல்லாம் homework பண்ணல அப்படின்னு கேட்டபோது இவ கை தூக்கி இருக்கா. she just slapped her, அவ்வளவுதான். She didn't even go ask the child like, why you did not do the homework. அதனா நீங்க கேட்டீங்கன்னா you understand why the child did not do the homework. So இப்ப நம்ம கார்ப்பரேட் வேர்ல்ட்ல அப்படி எதிர்பார்க்க முடியாது, நீங்க இத பண்ணலனா ஏன் பண்ணல அப்படின்ட்டு. So it is, we are adults, we have grown up, God has given us the wisdom, so you need to really voice out, you have the rights, so you have to go voice out. அவங்க கிட்ட போய் நீங்க எதிர்த்து பேச தேவையில்ல, but you tell them what you are actually going through. கண்டிப்பா definitely God will help you if you going to be practical enough to go share what exactly the book is. And you also, when you become a team leader, you be empathetic. That is very, very important. You need to put yourself in their place to understand why they were not able to. ஒரு லீடரா நீங்க என்ன அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும், அவங்களை எப்படி பண்ண வைக்கலாம். இஸ் இட் நிஜமாவே அவங்க சேலஞ்ச் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா, இல்ல லேசியா இருக்காங்களா? சோ நீங்க அதை அனலைஸ் பண்ணி you can work with such people accordingly. Sure. Thanks a lot. That really helps. Does it help? Okay, thank you. Yes, thank you, Ka. So anybody has a question, or we can go to the theory now. Just 10 to 15 minutes la முடிக்க போறோம். Anybody has a question? Emily, you have any question? Emily சின்ன பொண்ணு, அவளுக்கு என்ன புரிஞ்சதுன்னு தெரியல. ஆமா, சரி, பெருசா வளர்ந்து பெரிய ஆளா வரும்போது நாங்கெல்லாம் அப்ப வயசாயிட்டு உன்னோட மீட்டிங் அட்டெண்ட் பண்ணணும் எப்படி? ஓகே எம்லி, நீங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேசணும். ஓகே, நானும் இந்த மாதிரி தான் நிறைய மீட்டிங்ஸ்ல அமைதியெல்லாம் இருந்திருக்கேன். அதெல்லாம் பேசிடுவோம். So anyone has a question, we'll go to the theory. 10 minutes la பேசி முடிக்க போறோம். Okay, so once again, thank you so much, Ka, for joining with us. Like really helpful. எங்களுக்கும் நிறைய questions இருந்துச்சு, like how I had question and how Benjamin and many has questions, but maybe they are shy or they did not went through that path.
தெரியல. மேபி அதுதான், if they were like, if they had to open the video, கொஞ்சம் நான் நிறைய activities games பண்ணலாம்னு இருந்தேன், but everybody were like off the screen, so I couldn't do much to make them feel comfortable. So if God's willing, இந்த மாதிரி இன்னொரு செஷன் definitely we all can meet. So I really like the way Benjamin asked question. You know, I was so happy, you know, in the mari, because I know what exactly, you know, corporate world, what and all they go through, especially when they have targets, calls, and boss, team leaders. There's a lot of things, you know, that keeps running in the mind. Thank you so much, Benjamin, for really asking interesting questions. Thank you so much for helping me out. So actually akka pathina vandu she told me David next month maathikalaman கேட்டாங்க. Since like she held up the work, yesterday also she had a lot of work, graduations la rachi, and currently she is a little sick also. But I told akka ungala mudinja irukku neenga paarenga illa கூட okay நாங்க பாத்துக்கறோம்னு சொன்னோம். Then I request உங்க testimony மட்டும் ஷேர் பண்ணிட்டு போதுங்க எனக்கு, then rest of the time I will take care னு சொல்லிட்டேன். Because நான் பேசுறதுக்கும் வெளியில ஒரு ஒரு கெஸ்ட் பேசுறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. பிகாஸ் யூ நோ அபவுட் மீ, வாட் ஐ அம் டூயிங் அண்ட் வேர் ஐ ஆம், எவ்ரிதிங். நான் சொல்றதுக்கு முன்னாடி இவங்க தான் இப்படி பேச போறாங்க, நீங்க ஒரு 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 ப்ளூ பிரிண்ட் நீங்க நினைச்சுப்பீங்க. ஆனாலும் கெஸ்ட் ஸ்பீக்கர் கூப்பிட்டு வருது. ஸோ இவங்களை பத்தி நீங்க எதுவுமே திங்க் பண்ண மாட்டீங்க. அவங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் you will think of lot of things. So that's why really the session was like really question answer sessions. Every month like till this lockdown, ஒரு கெஸ்ட் ஸ்பீக்கர் வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் மட்டும் எடுத்து வந்து யூ கேன் ஆஸ்க் questions regarding your work life, your family life, உங்க எப்படி நீங்க ஆப்ஸ்டிக்கலை வந்து வெளியே apart from spiritual ஓகேங்களா, ஃபெலோஷிப் தவிர என்னெல்லாம் வந்து யூ கேன் ஆஸ்க் open questions. Okay, so once again thank you so much for joining akka. இன்னொரு 15 minutes தான், இன்னொரு 15 minutesல முடிச்சிடுவோம். So now I'm going now it's up to you. You can stay in the call or you can wind up. Okay, it's up to you. Sure. Okay. Sure, David. Thank you so much, David. நான் என்னோட செஷன் யாருக்கும் போரா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன், யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கு I believe. So thank you everyone for patiently listening to me. Thank you so much, David, for inviting. So I'll be there. Thank you. Okay guys, thank you so much for for your time. காலேஜ் வச்சு அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஒரு செஷன், திருப்பி ஒரு ஃபெலோஷிப்ன்றது எல்லாம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். பட் ஸ்டில் வி ஆர் லேர்னிங். ஓகேங்களா, அதை புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ ஒரு 8 hours நம்ம கிளாஸ்லயோ 8 hours ஒர்க்ல இருக்கிறோம். ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 2 hours 1 hour வந்து நம்ம சண்டே வந்து we are spending time to God. So definitely God is going to honor you because the time each minute you are spending, God is like keeping a note of it. ஓகே, ஸோ இன்னொரு தியரி செஷன் போக போகிறோம். ஜஸ்ட் ஒரு வைண்ட் அப் தான் 10 minutesல முடிச்சிருவேன். ஏன்னா ஃபுல் செஷன் அக்கா தான் இருக்க சொன்னேன். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஷி இஸ் நாட் ஏபிள் டு ப்ரிப்பேர். ஷி டோல் மீ, டேவிட், if I want to do it, I want to do the best. So since I'm held up with the work, so I'll just share my testimony video சொன்னாங்க. So I said okay kar, no issues சொல்லிட்டேன். So right now I'm going to share few things about leadership training. Okay, so screen எல்லாருக்கும் தெரியும் போல நான் வந்து போட்டிருக்கேன். So what is leadership training session? I mean leadership training session பத்தி நான் வந்து கொஞ்சம் பேச போறேன். ஓகேங்களா, ஸோ முதலாவது நம்ம ஒரு லீடர்ஸ்க்கு நீங்க எல்லா குரூப்பும் இருக்கிறீங்க. ஈவன் எம்லி இஸ் தேர், மிடில் ஏஜ் இருக்காங்க. ஸோ ஈவன் நம்மளோட வயசு அதிகமாக இருக்காங்க. ஸோ இப்போ கரண்டா இருக்கவங்க தேர் லீடர். இன்னும் அந்த யூத் ஸ்டேஜ்ல ஃபெலோஷிப்ல லீடர் அதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. எம்லி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வயசுல வந்து ஷீல் ஆல்சோ வில் பி ஆன் லீடர். ஓகேங்களா, டெஃபினட்டா சான்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா சில்வியா அவங்க ஜென்ரேஷன் பாத்தீங்கன்னா சில்வியா இப்பயோ லீடர். ஸோ அடுத்த மோஸ்ட் ஆஃப் ஜென்ரேஷன் பாத்தீங்கன்னா எம்லி ஆல்சோ வில் பி ஒரு 10 yearsல பாத்தீங்கன்னா அவ லீட் பண்ணிட்டு இருப்பா, சண்டே ஸ்கூல் டைரக்டரா இருப்பா. ஸோ யாருக்குமே தெரியாது. ஸோ சின்ஸ் லைக் இந்த குரூப்ல ஜாயின் பண்ணவங்க definitely there is a call. ஓகேங்களா, ஃபெலோஷிப் தான் வந்து உங்க லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் காட்டணும் இல்ல. Even you can be a leader in schools. Okay, even you can be a leader in whatever things you're doing. Maybe ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்துக்கலாம் பிசினஸ்ல. So you'll be leading it. So not only the fellowship, the work as well as your lifestyle, any aspects the leadership skills is very very important. நான் ஒர்க் பண்ற இடத்துல பாத்தீங்கன்னா whatever sessions is there, definitely I'll go and attend. எனக்கு ஒர்க் இருந்தாலும் சரி, எனக்கு கேட்கறது ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த மாதிரி பேசுறது, இன்ஸ்பிரேஷன் டாக்ஸ், மோட்டிவேஷன் டாக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கேட்பேன். அந்த மாதிரி ஏதாவது செஷன் விட்டா ஒரே மாட்டேன். போயிட்டு எனக்கு குரூப்ல வந்து மென்ஷன் பண்ணுவாங்க, ஜென்ரலா மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. நான் ரெகுலர் அட்டெண்ட் பண்றதுனால குரூப்ல போறதுக்கு முன்னாடி எனக்கே வந்து பர்சனலா டெக்ஸ்ட் பண்ணுவாங்க, நான் மீட்டிங் கனெக்ட் பண்ண போறோம், ஸோ யூ பிளான் யுவர் செல்ஃப் சொல்லிடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு க்ளோஸ் கான்டாக்ட்ஸ் மாதிரி எனக்கு ஆஃபீஸ்ல கிடைச்சி. ஸோ ஐ எம் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டட். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது பார்த்தீங்கன்னா வந்து
லீடர்ஷிப்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா வந்து அக்கா சேஸ் இது எல்லாமே வந்து இன்னைக்கு சொன்ன ஸ்வாபி ஜான்சன் அக்கா சொன்ன மாதிரி தான். ஐம் ஜஸ்ட் ரீடிங் வித் பைபிள் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் அண்ட் ஃபியூ ஆட்-ஆன்ஸ், தட்ஸ் இட். ஓகேங்களா, நான் பெருசாக எதுவும் பேச போறதில்ல. ஸோ வி ஆர் சர்வன்ட் ஃபார் காட். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு லீடர்ஸ்க்கு குவாலிட்டி வந்து நான் தான் எல்லாமே அப்படின்ற ஒரு இல்லாம நம்ம வந்து ஆண்டவருக்காக we are working, we are servant for God, we are not servant for anybody, but everybody has a like no நமக்கு மேல ஒரு பாஸ் இருக்காங்க. ஓகேங்களா, நம்ம ஃபெலோஷிப்ல பாஸ் லீடர் கிரியேட்டர் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆண்டவர் தான். ஸோ நமக்கு நம்ம வந்து ஒரு சர்வன்ட். ஓகேங்களா, ஸோ என்னதான் நம்ம ஒரு ஃபெலோஷிப்ல லீடரா இருந்தா கூட we are a servant. Okay, so அதை நீங்க மறந்துடாதீங்க. So the Matthew 10:26 says, among you will be the different, whoever wants to be a leader among you must be a servant. ஒரு லீடரா இருக்கிற ஒரு லீடரா ஆகணும்னா you should be a servant ஆ மாறணுமா? சரிங்களா. ஸோ அக்கா எல்லாம் சொன்னாங்க, இந்த இந்த பிபிடிலாம் அக்கா நான் காமி கூட இல்லை. சரிங்களா, இது வந்து ஓன் ப்ரிப்பரேஷன், நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருந்தேன். பட் வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டாக் அண்ட் அக்கா அவங்க பேசுறதும் இட்ஸ் கோரிலேட்டிங். ஓகே, ஸோ வி ஷுட் பி ஆஸ் அ சர்வன்ட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நெக்ஸ்ட் லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ்ல என்ன வேணும்னா ஹம்பிள்னஸ். ஓகே, த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் we should realize that we are a servant. Okay, then the key is humbleness. This is basically fellowshipல கண்டிப்பா தேவை humbleness. Okay, அதுக்கு ஸ்கிரிப்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து don't be selfish, don't be try to impress others, be humble, thinking of others better than yourselves. So the humbleness is very very important. என்னை லீடரா போட்டாங்க, எனக்கு எல்லாமே தெரியும், நான் எல்லாத்தையும் பண்ணிடுவேன், நான் சொல்றதா அங்க அப்படின்னு இல்லாம we need to listen others what their concerns. Okay, and we need to work on it. நான் சொல்றேன் கேட்கணும் அப்படின்லாம் இல்லாம we should raise like questions, இந்த மாதிரி ஓப்பன் கொஸ்டின் கேட்கலாம். உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன இருக்கு, இல்ல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம ஆண்டவருக்கு முன்னாடி we should be very humble. Second thing, we should humble with our followers. ஓகேங்களா, so this is very 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 important. The first one is we should think that we are a servant, and second thing we should think that we should have a humbleness in our heart. So this is the major two things in the fellowship also is needed. Okay, so leadership role க்கு என்னன்னா, ஒரு லீடர்ஷிப் ரோல்னா என்னென்ன பண்ணணும்ன்றத வந்து ஜஸ்ட் ஒரு லிஸ்ட் போட்டிருக்கேன். சரிங்களா, ஸோ லீடர்ஷிப் ரோல்ல என்னென்ன பண்ணணும்னா அவங்க ரோல்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எப்படின்னா எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா, ஸோ தே ஷுட் எஸ்டாப்ளிஷ். ஓகேங்களா, ஒரு ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்றாங்கன்னா அந்த ப்ரோக்ராம் தேவை அஜெண்டா, அந்த ப்ரோக்ராம் தேவை நீட்ஸ் எல்லாமே வந்து தே லிஸ்ட் அவுட். ஓகே, they need to establish. இப்போ இன்னைக்கு சண்டே ஸ்கூல் நடக்குது, இல்லை இன்னைக்கு கொயர் நடக்குது, இன்னைக்கு யூத் ஃபெலோஷிப் நடக்குதுன்னா we have to establish in a sense like no we have to set up an agenda, we should set up a program என்னென்ன பண்ண போறோம்ன்றது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்பயர். ஸோ எல்லாத்தையும் பண்ணியாச்சு, ஆனால் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம், நெக்ஸ்ட் வந்து we have to இன்ஸ்பயர்னா நீங்க பண்ற ப்ரோக்ராம் வந்து அவங்களுக்கு பிடிக்கணும். ஸோ we need to come up with a creative ideas. ஸோ எப்பவுமே என்ன சொல்ல ஒரு 2 years முடிய 3 years முடிய பண்ணதை அப்படியே பண்ணா அவங்களுக்கு போர் அடிச்சிடும். ஓகேங்களா, ஸோ we should come up with a creative ideas and do something better than before. ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து we should develop. ஓகேங்களா, நம்ம பண்ற விஷயத்த வந்து we should do very effectively. சும்மா வந்து ஏனதானம் பண்ணாம, சும்மா நேம் சேக் பண்ணாம, and since this is fellowship, whatever you do, you should do best for God. It's not like being lethargic, being not like careless. Mary akka sonna mari whatever she do like she will do the best. So we should develop our ideas, we should do effectively. Okay, so next pathina நம்ம leadershipல வந்து நம்ம leadership என்ன பண்ணோம், we should motivate others, we should keep on motivating the team. உங்களுக்கு சண்டே ஸ்கூல் பசங்க ஒரு 5 பேர் இருக்காங்கன்னா அவங்க கிட்ட நம்ம வந்து மோட்டிவேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். யாருமே வந்து உனக்கு தெரியல, உனக்கு பண்ண தெரியலன்னு சொல்றத விட அவனுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அவனை என்ன மாதிரி சொன்னா அவன் ஏத்துப்பான், இல்ல அவனுக்கு பிடிக்காம என்ன பண்ணலான்றத வந்து we should think. So we should keep on motivating, not like discouraging them. நீ சர்ச்சுக்கே வர மாட்டேற, நீ ஃபெலோஷிப்க்கு வர மாட்டேறத வந்து நிப்பாட்டிட்டு ஜஸ்ட் லைக் அவங்க கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சாலே we can நம்ம ஹார்ட் அவன் கனெக்ட் ஆயிடும். ஓகே, கனெக்ட் ஆகிற சென்ஸ் லைக்னா அவனுக்கு என்ன பிரச்சனைன்றது நமக்கு தெரிஞ்சிடும். அதை பத்தி நான் பேசுறேன். சரிங்களா,
நெக்ஸ்ட் வந்து எக்யூப் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இருக்கிற சண்டே ஸ்கூல் பசங்களாம் சரி, இல்லை குவாயர்லாம் சரி, இல்லை யூத் ஃபெலோஷிப், வி ஷுட் எக்யூப் தம். எக்யூப்னா வந்து பைபிள் என்ன சொல்ற ஸ்கிரிப்சர்ஸ்னாலையும் சரி, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்களோட ஜென்ரல் நாலேஜும் சரி. ஸோ ஒரு பேசிக்கான ஒரு டிசிப்ளின் வேயை வி ஷுட் கீப் ஆன் எக்யூப்பிங். ஸோ திஸ் இஸ் த லீடர்ஷிப் ரோல். ஓகேங்களா? இந்த 5 லீடர்ஷிப் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல தான் வந்து ஒரு லீடர் வந்து இப்படிதான் இருக்கணும், லீடர் இந்த ஒர்க் தான் பண்ணணும்ன்றத வந்து நம்ம வந்து இன்னைக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? எஸ்டாப்ளிஷ், இன்ஸ்பயர், இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அண்ட் மோட்டிவேட் அண்ட் எக்யூப். ஸோ ரிமெம்பர் இன் யுவர் ஃபெலோஷிப், நீங்க என்னென்ன ஃபெலோஷிப் இருக்கீங்களோ உங்களை வந்து இதெல்லாம் நீங்க பண்ணிருக்கீங்களான்னு சொல்லி நீங்க வந்து யூ ஜஸ்ட் ரியலைஸ். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் போனாடி பார்த்தா லீடர்ஷிப் ரோல் பார்த்தோம். இப்போ வந்து குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் லீடர்ஷிப். ஒரு லீடர் தேவை குவாலிட்டிஸ்ல என்னென்ன குவாலிட்டிஸ்? ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து அக்செப்டன்ஸ். இன்னைக்கு ஃபெலோஷிப்ல வந்து இன்னைக்கு சர்ச் ஃபெலோஷிப்ல நிறைய லீடர்ஸ் இருக்காங்க. சரிங்களா? I'm not talking about the elders, I'm talking about the fellowship leaders. அவனுக்கு வந்து என்ன சொல்றது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெஞ்சமின் இருக்கான். சரிங்களா? ஸோ பெஞ்சமின் இஸ் a new person in the choir in charge. அவனுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இல்லை, அவன் ஃபேமிலியில யாருமே வந்து choir இன்சார்ஜும் இல்லை. ஓகேங்களா? அப்படி போட்டுனா கூட அவங்க அம்மா எதுல இருக்காங்களோ, டிரெக்டர், சண்டே ஸ்கூல் டிரெக்டர் இருக்காங்க. ஸோ டிரெக்டரா சண்டே ஸ்கூல்ல தான் போட்டிருக்கலாம். பட் he was given as a leadership in a choir. Okay, so he accepted. Okay, I can do it. Acceptance is very very important in leadership. ஓகேங்களா? மோசஸ், பைபிள் கேரக்டர்ஸ்ல மோசஸ் பாத்தீங்கன்னா வந்து அவர் திக்குவாயின்னு சொல்றாங்க. பட் he accepted like no, God will work on me. எனக்கு தெரியல, ஆனாலும் கடவுள் இந்த இதை எனக்கு கொடுத்துட்டாரு. ஸோ I need to work on it with God's help. Okay, so next வந்து ability. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு என்ன ஸ்ட்ரென்த் இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஸோ ஒரு ஃபெலோஷிப்ல இப்போ வந்து கொயர் ஃபெலோஷிப்ல வந்தாங்கன்னா என்னால் என்னெல்லாம் பண்ண முடியுன்றத ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ வாட் ஆல் ஐ கேன் டூ ஆன் மை சைட், எனக்கு என்னெல்லாம் தெரியும். ஓகே, எனக்கு என்னெல்லாம் தெரியும். ஸோ இப்போ கொயர் ஃபெலோஷிப் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என்னென்ன மியூசிக் லெவலில் எனக்கு எந்த அளவுக்கு நான் இருக்கிறேன், எத்தனை பாடு தெரியும், ஸோ என்ன எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்துல வந்து வி ஷுட் திங்க் ஆன். சும்மா ஒரு பொறுப்பு கொடுத்துறாங்க, டெய்லியும் வருவாங்க, choir மாஸ்டர் வருவாங்க அப்படின்னு போகாம ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவல். ஓகே, I'm not mingling with the corporates. Okay, this leadership for everybody. இது வந்து fellowship மட்டும் இல்ல, even if you apply in your own life, personal life கூட you can apply it. Okay, so ability, knowing about your strength, what I can do இந்த fellowshipல நான் என்ன பண்ண முடியும்ன்றத வந்து நம்ம லிஸ்ட் அவுட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் வந்து காம்படன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வந்து அது எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். ஓகே, இந்த இருக்கிற ஸ்ட்ரென்த், இருக்கிற எல்லா எபிலிட்டிஸும் எப்படி நெக்ஸ்ட் லெவல் ஒரு ஆக்ஷன் லெவல் எப்படி எடுத்துட்டு போறது. ஸோ we need to work on it. நெக்ஸ்ட் வந்து ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஃபெலோஷிப்ல ஒவ்வொரு ஃபெலோஷிப்புக்கும் ஒவ்வொரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நீங்க பண்ற விஷயத்த எல்லாமே இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபிட் ஆகுதான்னு பார்க்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் சொன்ன மாதிரி, அக்கா சொன்ன மாதிரி, ஆவி ஃபிட்டிங் ஒரு லீடர்னா டைமுக்கு வரணும். வெதர் ஃபாலோவர்ஸ், பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் அவங்க எல்லாம் டைமுக்கு வராங்களோன்றது நல்ல அவங்க டைமுக்கு வர ரொம்ப ரொம்ப நல்லது தான். பட் லீடர்ஸ்ன்றது they should come on time. So the responsibility is given. Okay, so we should be very responsible. These are the qualities like no, as leaders we should have and we should follow this. Okay, maybe இது ஒர்க் பிளேஸ்ல கேட்டிருக்கலாம், இல்ல வந்து சர்ச்ல கேட்டிருக்கலாம், ஐயோ இதான் பேசுறாங்கலாம் இல்ல, we just reminding you, that's it. ஓகேங்களா? நீங்க அப்படி கூட எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்து இன்னொரு 5 மினிட்ஸ்ல முடிச்சுவேன். ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் லீடர்ஷிப். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்து லீடர்ஷிப் ரோல், அவங்க என்னென்ன ரோல் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றத பத்தி பேசணும். செகண்ட் குவாலிட்டிஸ், ஒரு லீடருக்கு குவாலிட்டிஸ்லாம் என்னென்ன குவாலிட்டிஸ்லாம் இருக்குன்னு பத்தி பேசணும். நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் லீடர்ஷிப். ஓகேங்களா? லீடர்ஷிப் ரோல் பத்தி படிச்சிட்டோம். லீடர்ஸ்னா என்னென்ன எப்படிலாம் இருக்கும் படிச்சிட்டோம். அவங்க எப்படி வேலை செய்யணும். ஓகேங்களா? ஸோ அவங்க எப்படி வேலை செய்யணும். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் they should have a vision. ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நெக்ஸ்ட் சில்வியா என் பாத்தீங்கன்னா வந்து she is going to be, for example I'm just saying, in case she is going to be a director, assistant director of the Sunday school அப்படின்ற போது she should have a vision. எப்படி நெக்ஸ்ட் லெவல் எப்படி எடுத்துட்டு போகலாம், எப்படி லாங் ரன் எப்படி எடுத்துட்டு போகலாம் சொல்லிட்டு she should have a vision. கொடுத்துட்டாங்க, ஐயோ என்னடா இது, ஏற்கனவே எனக்கு ஒர்க் அதிகம், ஏற்கனவே வந்து எனக்கு
வேலையிலயும் டம்ப் பண்றாங்க, இங்கேயும் டம்ப் பண்றாங்க அப்படின்றது இல்லாம ஜஸ்ட் லைக் நோ ஜஸ்ட் ஹேவ் விஷன். ஓகே, விஷன் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பவுண்டரியே இல்லை. விஷன் டசன்ட் ஹேவ் எனி பவுண்டரி. ஓகே, ஸோ யூ கேன் விஷன். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் படிக்கிறாங்க, 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் சண்டே ஸ்கூல் வராங்கன்னா, யூ ஷுட் ஹேவ் விஷன் லைக் நோ இந்த 2 இயர்ஸ்க்குள்ள எப்படியாச்சும் ஒரு 200 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி ஷுட் ஹேவ் விஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் அந்த விஷனுக்கு வி நீட் டு ஒர்க் ஆன் அ பிளானிங். அந்த விஷனுக்கு வந்து நம்ம என்னென்ன பிளான் பண்ணணும். ஸோ விஷன் மட்டும் என்ன பண்ணு போதாது, சரிங்களா? ஸோ அதுக்கு நம்ம வி ஷுட் ஒர்க் ஆன். அதுக்கு தான் வந்து உமன் ஃபெலோஷிப் இருக்காங்க, போயிட்டு அவுட்ரீச் சண்டே ஸ்கூல்ல போய் படிக்கிறாங்க. அவங்க போய் அவங்க கிட்ட சொன்னோம், நீங்க போங்க, நீங்க வந்து போகும்போது அவங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் பேசுங்க, பேசி வந்து எனக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சர்ச்சுக்கு வர வைங்க. இல்ல நீங்களும் அவங்க கூட போகலாம், நீங்களும் அவங்க கூட போயிட்டு யூ கேன் ஹெல்ப். ஓகே, பஸ் ஸோ விஷனை வந்து நீங்க எப்ப பார்த்தாலும் வந்து ஒரு வாட்டி திங்க் பண்ணி மட்டும் வச்சுக்கூடாது. வி ஷுட் ஹேவ் அ விஷன். விஷன்ல எப்படின்னா பிக்சரைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கணும். ஸோ உங்க ரூம்லயோ இல்ல உங்க ஹால்லயோ இல்ல சர்ச்ல ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல நீங்க சண்டே ஸ்கூல் வந்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் கோ அண்ட் ஸ்டிக் யுவர் விஷன், ஆர் யூ ஹேவ் அ வால்பேப்பர் அஸ் அ விஷன். உங்க விஷன் பத்தி நான் இந்த இதெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஸோ த விஷன் கீப் ஆன் உங்களுக்கு ரிமைன் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஒரு 5 இயர்ஸ் மாதிரி விஷன் வந்துச்சு சொல்லிட்டு அது அப்படியே காத்துலயே போயிடுச்சுன்னு இருக்கக்கூடாது. ஸோ வி ஷுட் ஹேவ் கீப் ஆன், நம்மளே ரிமைன் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸோ நம்ம ஃபோன்ல வச்சுக்கணும், வால்பேப்பர்ல இல்ல டோர்ல வந்து நம்ம எப்போ அடிக்கடி பாக்குறோமோ ஸோ விஷன் நம்ம ரிமைன் பண்ணிட்டே இருக்கணும். தென் வி ஷுட் பிளான் அக்கார்டிங்லி ஹவ் வி ஆர் கோயிங் டு ஒர்க் அவுட். ஓகே, ஸோ நம்ம ஈஸி சர்ச்ல பாத்தீங்கன்னா 1,00,000 திருச்சபை 1,00,00,000 ஆத்மா சொல்றாங்க, சரிங்களா? அப்படியே சொல்லிட்டு மட்டும் இருக்குல்ல, they are working on it in some way, some corner they are working on it. Okay, each and every month or every 3 months some sort of churches are they opening in some North India, and even in South India, Andhra Pradesh, Karnataka, they are opening. Okay, இன்னைக்கு பிஷப் அக்களோட பர்த்டே. ஸோ he is a visionary, he is a visionary. ஓகேங்களா, அவங்க விஷன் அன்னைக்கு இருந்தனால தான் நம்மளாம் ஒரு ஏசியன் சர்ச்ல உட்காந்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஸோ அந்த விஷன் வந்து அவர் விஷன் வந்துட்டு அப்படியே நார்மலா வீட்டுல உட்காந்து நினைச்சிங்க அவர் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிருந்தா, அதுக்கு விஷனுக்கு ஒர்க் பண்ணாம இருந்தா இன்னைக்கு வந்து ஈஸியா திருமங்கலம் ஒரு சர்ச்சே இருந்திருக்காது. ஓகேங்களா, மேபி ஒரு 2-3 சர்ச் இருந்திருக்கலாம். ஓகேங்களா, பட் அந்த as I told you, vision doesn't have any boundaries. It's keep on. Vision only God can give you. ஓகேங்களா, biblically I'm saying vision is that God can give you. Okay, I'm going to finish it soon. Okay, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இனிஷியேட்டிங். இந்த இனிஷியேட்டிங்லாம் வந்து நிறைய நம்ம கஷ்டப்படுறோம். ஓகே, இனிஷியேட்டிங்லாம் விஷன் பண்ணிடுவோம், பிளான் பண்ணிடுவோம், ஆனால் இனிஷியேட்டிவ்லாம் நிறைய ஆப்ஸ்டிகல்ஸ் ஹிண்ட்ரன்ஸ்லாம் பார்ப்போம். ஓகேங்களா, ஸோ இந்த இனிஷியேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து we need to be very strong. Okay, we need to control it, and we need a support, and we need a follow up, and we need to evaluate. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் இனிஷியேட்டிவ் விஷனும் பிளானிங்ல வந்து நம்ம எல்லாம் பண்ணிடுவோம். பிகாஸ் அதுக்கு வந்து கிரவுண்ட் ஒர்க்ன்ற ரொம்ப கம்மி தான். ஓகேங்களா, ஸோ நம்ம வந்து ஐடியாவுக்கு வந்து கூட பிளான் பண்ணலாம், ஐடியாவுக்கு ஒரு விஷன் பண்ணலாம். ஆனால் இனிஷியேட்டிங் எடுக்கும் போது தான் நிறைய ஆப்ஸ்டிகல்ஸும் we are going to face it. ஸோ சில பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் சொல்றேன். ஸோ விஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த இனிஷியேட்டிங்ல எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ நீட் பி வெரி ஸ்ட்ராங் அண்ட் யூனோ இனிஷியேட்டிங். நெக்ஸ்ட் டெவலப் பண்ணும்போது, சப்போர்ட் பண்ணும்போது, இன்ஃபர்மேஷன் யூனோ ஃபாலோ பண்ணும்போது, ஒரு விஷயத்த வந்து இக்னோர் பண்ணி இன்னொரு விஷயத்த ஆட் பண்ணும்போது, ஆல் த திங்ஸ் மெனி திங்ஸ் லைக் இனிஷியேட்டிங்ல தான் வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணுவோம். ஈவன் இன்க்ளூடிங் அவர் சர்ச். ஓகேங்களா, தே ஹேட் அ விஷன், இந்த மாதிரி ஒரு சர்ச் இருக்குன்னு சொன்னாங்க, ஆனால் பிளான் பண்ணாங்க. பட் இனிஷியேட்டிங் லெவலில் they have a lot of changes. ஃபர்ஸ்ட் பிளான் பண்ணிருப்பாங்க, இந்த காஸ்ட்ல பண்ணிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த மீன்வேல பெட்டரான ப்ராடக்ட் வந்திருக்கும். ஸோ இது போட நல்லா இருக்கும் சொல்லிட்டு இனிஷியேட்ல தான் நிறைய திங்ஸ் லைக் நோ we will face. ஸோ இனிஷியேட்டிவ்ல பார்த்தீங்கன்னா we need a follower, we need a more prayers and mentors. Specifically I'm saying initiation லெவல்ல இருக்கும்போது you need to ask, you don't be on your own. You need any mentors. Okay, your mother or father or any school above உங்களுக்கு பிடிச்சவங்க. ஓகேங்களா, மேபி ஸ்பிரிச்சுவலா இருந்தாங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஸோ யூ ஷுட் ஹேவ் mentors, so they will guide you because they have some experience about the இந்த மாதிரி விஷயத்துல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனால they will make you safe, they make you in a safer side. உனக்கு கஷ்டப்படாம இருப்பாங்க. ஸோ நான் முடிக்க போறேன், இன்னும் 2 ஸ்லைட் தான். ஸோ லீடர்ஸ். ஓகேங்களா, ஸோ லீடர்ஸ்க்கு என்ன பண்ணணும். ஓகேங்களா, ஸோ லீடர்ஸ் டோன்ட் கிரியேட் அ ஃபாலோவர்ஸ், தே கிரியேட் அ மோர் லீடர்ஸ். ஸோ லீடருக்கு ஒரு பொறுப்பு வந்தாலே இதான் ஃபெலோஷிப் வந்தோம், எல்லாம் பண்ணோம், 2 இயர்ஸ் இல்லை 3 இயர்ஸ் எனக்கு முடிஞ்சு போச்சு, நெக்ஸ்ட் வேற ஒருத்தவங்க பார்த்துப்பாங்க அப்படின்றதோட we should create more leaders. That's more important in our church and fellowships. Okay, so don't be sitting idle
டோன்ட் அவங்க பார்த்துப்பாங்க இவங்க பார்த்துக்கோட ஜஸ்ட் லைக் ஷேர் யுவர் பர்டன். உங்களுக்கு தெரியும் இவன் வந்து கொஞ்சம் இவன் வந்து கொஞ்சம் வந்து இஸ் மோர் இன்ட்ரெஸ்டட், இஸ் மோர் இன்வால்வ்மெண்டா இருக்கான். ஸோ we can train them அப்படின்னு சொல்லிட்டு you can have a thought. Definitely God will show you. ஓகேங்களா? because when you're doing a God's ministry, fellowship with God's ministry, ஆண்டவர் மினிஸ்ட்ரி என்னைக்கும் நிக்காது. சரிங்களா? ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் யாரோ பேசுறாங்க. ஓகே, ஸோ leaders don't create a followers, they create more leaders. So what we are doing, what we did so far, and what we are going to do in coming days, that's more important. So a Christian leaders makes a new disciple. ஆண்டவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து சொன்னாரு, என்ன சொல்றது, டிசேபிள்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு சரிங்களா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவரை பின்பற்றுங்க சொன்னாங்க. செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்து நீங்க போய் சுவிசேஷத்தை அங்க அறிவிங்கன்னு சொல்லிட்டாரு. ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்னன்னு தெரியணும். ஸோ அவரை பின்பற்றுறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்க போயிட்டு எல்லாரும் இடத்துல போயிட்டு நீங்க சுவிசேஷம் அறிவிக்க சொல்லிட்டாங்க. ஸோ வாட் லீடர்ஸ் கேன் டூ இஸ், ஒரு லீடர் வந்து இன்னொரு 10 பேரை ரெடி பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ஆனா நீங்க வந்து ஒரு லீடரை வந்து இன்னொரு லீடரை ரெடி பண்ணலன்னா, இன்னொரு லீடர் வந்து நீங்க வந்து ஃபார்ம் பண்ணலன்னா, தட்ஸ் கோயிங் டு பி ஐடல். இப்போ ஒரு 50 பேர் இருந்தாங்கன்னா 50 பேர் வரைக்கும் தான் இருக்க போகுது. ஸோ when you meet and talk, when you form a new leader, அந்த ஒரு 5 லீடர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 பேர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 50 பேர் கூட்டு வருவாங்க. ஸோ the congregation crowd is increasing, the fellowship crowd is increasing. So what we are going to do as a leader, okay? So think in your fellowship நீங்க என்ன பண்ணணும், டெவலப் பண்றோம் நீங்க திங்க் பண்ணுங்க. I will share this slide. This is what I want to share now. Since like Akka Swabia Kanda, she's not able to do rest of the session, so I was taking care of the session. So once again, thank you so much for all of them for joining. So இன்னைக்கு realize பண்ணுங்க, are we formed any leaders so far? Are we yet to form the leaders? So இன்னைக்கு என்ன பண்ணலாம், எப்படி பண்ணலான்றத நீங்க திங்க் பண்ணி பாருங்க. So God is with you. God will do great things in your life. So anybody has a question, you can tell me. சோபியா அக்கா, நீங்க இருக்கிறது இப்பதான் பார்த்தேன். அக்கா, anything I want to anything you want to cover, like no? Okay, எனக்கு திருப்பி பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். லைட்டா கேக்குதா? Okay, but anyway, I think you covered most of it, David. I'm sorry that I couldn't really, do prepare, okay, but as I told you, if I have to do it, I have to do justice. So I thought the little testimony, I think you could have benefited people who were like hearing. But you have did a good job and a great initiative. God bless you for all your effort. Okay. Thank you so much, Ka. Okay, all. Thank you so much. Anybody has a questions? Or wind up. Any questions we have? Okay, all. Once again, thank you so much everybody for joining. Last session இருக்கு, last Sunday, next Sunday, Don லீட் பண்ண போறாங்க. நம்ம மத்தியில இருக்க டான் லிவிங்ஸ்டன் அண்ணா, he is going to lead the session. So we both are working on it. கண்டிப்பா நாங்க இருக்கிற செஷன் ரொம்ப பொசிமா இருக்கும். Drop your comments, drop your feedbacks in the fellowship group. It will be more encourage us to do good things for us. What we learn, we are sharing to you. Okay, nothing else. We are not teaching anything bad. We're not dragging to some other way of things. அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை. What we learn, the good things. What we learn, we are sharing. We are transferring the good things to you. That's it. Okay. So we'll wind up. Thank you so much for everybody joining. 6:30 க்கு fellowship இருக்கு. எல்லாரும் join பண்ணிருங்க. Okay, thank you. God bless you. Thank you so much, Swabia, for joining. Take care. God bless you all. Thank you so much. Thank you.